भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Hare Krishna. Hare Krishna. Devotees, Prabhu, Nataji, all. First, please kindly to accept our obeisances at the last of the Holy Spirit. And so we are happy to be here in this center. Gokul, yeah. Gokul Namhata, this beautiful name, yeah. The place for Krishna Lila in this church for first time, yeah, Gokul. So also we would like to offer our deep respect and thanks for your reception. So actually I have no qualification to accept all this respect and puja. So therefore we offer whatever you offer to us, we offer to Guru Parampara, to our God brothers. Also I accept him as my Shiksha Guru, Sifat Chandra Das Guru Maharaj, my Guru Dev, Guru Namswar Maharaj, the Shiksha Guru also Sifat Maharaj, and Srila Prabhupada and all Guru Parampara. So they are, because they are all our pure devotee and Guru Parampara, if they accept our puja, our offering, so all of us will get a real benefit from Guru. That to be, yeah. All understand English, yeah? Most of them understand. Yeah. So maybe Radhacharan can translate. or other devotees. Yeah, speak one more. Can see the right, pick one chair so that Hare Krishna, Hare Krishna. Yes, Sanko. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா அனைவருக்கும். நான் வந்து இந்த ஆலயத்துக்கு கோகுல் நம்மாட்ட வர்றதுக்கு நான் வந்து வந்ததுக்கு நான் ரொம்ப வந்து சந்தோஷப்படுறேன். எனக்கு செய்த இந்த குரு பூஜை, இந்த மரியாதை, இதெல்லாம் வந்து நான் வந்து ரொம்ப வந்து நான் மரியாதை எடுக்கிறேன். ஆனால் இது எடுத்துக்கிறதுக்கு எனக்கு எந்த வகையான இது இல்லை, குவாலிஃபிகேஷன் தகுதி இல்லை. ஆனால் இதை நான் வந்து என்னுடைய சிக்ஷா குரு, என்னுடைய குருநாதர், ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவங்க நான் வந்து இது வந்து சமர்ப்பணம் பண்ணுறேன். அதனால வந்து நான் வந்து இங்கே வந்ததுக்கு இந்த பக்தர்களை பார்த்துட்டு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கேன். So we are happy to be here and we see this place is very nice. Yeah. இந்த இடம் வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்கின்றது, ரொம்ப அருமையாக இருக்கு. Also our altar is decorated nicely and Noranita is very happy. So we have all the members of congregational members of this Namhata or center, all are happy in the service of Prabhupada and Noranita and his society. இந்த ஆல்டரில் இருக்கக்கூடிய கவனித்தா இங்கே ரொம்ப அழகாக இருக்காங்க, ஆல்டர் ரொம்ப அழகாக இருக்கு. அதே போல இங்கே இருக்கக்கூடிய நம்மாட்டாவை செய்த பக்தர்கள் அவங்களுக்கு வந்து நல்லபடியாக பிரபுபாத சேவையும் பகவான் கவனித்த சேவையும் இருக்குமாறு நான் கேட்கிறேன். So this evening I would like to read one verse from Bhagavad Gita, chapter 11, verse 54. அதாவது இன்னைக்கு நான் வந்து பகவத்கீதையிலேருந்து நான் வந்து ஒரு ஸ்லோகம் படிக்கலாங்க. 11வது அத்தியாயம்
54வது ஸ்லோகம். Bhaktya பக்த்யா Tvi த்வி Ananya அனன்யா Satya சத்யா Aham அகம் Eva ஏவா Evam ஏவா Vidhu விஷ்ணு Arjuna அர்ஜுனா Yantum யந்தும் Drashtum Cha Tatvena Pravishtum விஷ்ணும் Cha சா Parantapa அனந்தா Bhaktya Viyananya Satya Bhaktya Viyananya Satya சத்யா Aham Evam Vidhu Arjuna அகம் ஏவம் விதுஜனா Aham Evam Vidhu Arjuna Nampak. Yatum Drashtum Cha Tatvena Yatum Drashtum Cha Tatvena Pravishtum Cha Parantapa Ravishtum ca parantapa. Pravishtum Cha Parantapa Ravishtum ca parantapa. Bhaktya Vanananya Satya Bhaktya vananjaya satya. Aham Evam Vidhu Arjuna Aham evam vidurjuna. Yatum Drashtum Cha Tatvena Yatum drastum ca tatvena. Pravishtum Cha Parantapa. Ravishtum ca parantapa. So you can find, yeah, Sri Bhagavad Gita, 11th chapter, first sloka 54. Yeah. Bhaktya vananjaya satya. Aham evam vidurjuna. Yatum drastum ca tatvena. Ravishtum ca parantapa. Bhaktya tu ananya sakya. Bhaktya vananjaya satya. Aham evam vidurjuna. Aham evam vidurjuna. Yatum drastum ca tatvena. Yatum drastum ca tatvena. Pravishtum ca parantapa. Ravishtum ca parantapa. Mataji. Bhaktya vananjaya satya. Aham evam vidurjuna. Yatum drastum ca tatvena. Ravishtum ca parantapa. Bhaktya Bhaktya by devotional service. By devotional service. 2. But Bhaktya Ananya Ananya without being mixed with fruitive activities Without being mixed with fruitive activities or speculative knowledge. or speculative knowledge. Satya Satya possible. possible. Aham Aham I. evam Evam vidha evam vida like this. like this. Arjuna, Like O Arjuna. what? Yatum Yatum to know. no. Drashtum Drastum to see. to see. Cha Cha and and Tatvena tatvena in fact in fact. or in reality. All Indian. Pravishtum Ravishtum to enter into. enter into. Cha Cha also. Parantapa Parantapa also cure of the enemy. Almighty Arya. Translation and performed by His Divine Grace Dr. Prabhupada. My dear Arjuna, My dear Arjuna, only by undivided devotional service only by devotional service can I be understood as I am. Can I be understood as I am? Standing before you Standing before you and
can those be seen directly? And can thus be seen directly. Only in this way, Only in this way, you can enter into the mysteries of my understanding. can you enter into the mysteries of my understanding. மொழிபெயர்ப்பு இல்ல எனதருமை அர்ஜுனா பிரிக்கப்படாத பக்தி தொண்டின் மூலம் மட்டுமே நாம் இருப்பது போலவும் உன் முன் நிற்கும் விதமாகவும் என்னை நேரடியாக காண முடியும். இந்த வழியில் மட்டுமே நீ என் புரிதலில் மர்மங்களுக்குள் நுழைய முடியும். So, the purpose of our human form of life is to know Krishna. இந்த மனித வாழ்க்கையின் குறிக்கோள் பார்த்தீங்கன்னா பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை தெரிந்து கொள்வது. In the 4th chapter, verse 9, Sri Krishna also said, Janma karma chame vidyam evam yogi tattva Jatva deham punarjanma naiti mamati soarjuna. பகவத்கீதையை பார்த்தோம்னால் சாப்டர் அதாவது அத்தியாயம் 4 9வது சொல்ல மகாராஜ் சொன்ன மாதிரி ஜென்ம கர்மா சாமீடியம் ஏவம் யோக கருத்தாக தெக்வா தேகம் புனர்ஜன்ம நாயகி சொல்வது அர்ஜுனா. So, in this verse, Bhagavan Sri Krishna said that to Arjuna, whoever understood or understand my appearance and activities, in tattva and in truth, after he quit this body, he will go back home to God. I will attach myself. அதாவது பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் சொல்றாரு பகவத்கீதையில, யார் என்னுடைய லீலைகள் கதைகள் என்னோட பிறப்பு இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் தத்துவபூர்வமா புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்க இந்த உடலை விட்ட பிறகு இந்த பாடி விட்ட பிறகு அவங்க என்னோட நிச்சயமா வருவாங்க, மீண்டும் இந்த லோகத்துல பிறந்தது கிடையாது. So in this verse, in the 11th chapter, after Sri Krishna saw his universal form, and then Arjuna always become fear like that, and then went to Lord Krishna, so Lord Krishna to show his formated form and then in the form of Krishna. அதாவது பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் 4வது சாப்டர்ல இந்த 4வது அத்தியாயத்துல இந்த மாதிரி சொல்லி முடிஞ்ச பிறகு அர்ஜுனன் 10வது அத்தியாயத்துல 11வது பார்த்தீங்கன்னா விஸ்வரூபம் பார்க்குறாரு. விஸ்வரூபத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா முழு சரணாகதி அடைகிறார் அர்ஜுனன். அப்ப அர்ஜுனன் கிட்ட விஸ்வரூபத்தை காட்டி முடிச்ச பிறகு 4 கை ரூபத்துல நாராயண ரூபத்துல கிருஷ்ணர் காட்டுறாரு. அதாவது விஸ்வரூபம் நான் தான், நாராயணனும் நான் தான் சொல்லி அவர் காட்டுறாரு. So now in this verse, Lord Sri Krishna explained directly how we can understand Krishna. இப்ப என்னைய நான் பரம்பொருள், அப்ப என்னைய எப்படி புரிந்து கொள்வது அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஸ்லோகத்துல முக்கியமாக சொல்றாரு. So here, Bhagavad Krishna said, "Oh Arjuna, only by undivided personal surface you can understand me as what you see directly in this form." அதாவது இந்த ஸ்லோகம் என்ன சொல்றாருன்னா, என்னை பக்தியால மட்டும் புரிஞ்சு கொள்ள முடியும். அது என்ன மாதிரி பக்தினா, எந்த வகையான வேறுபாடு இல்லாத பக்தியால மட்டும் தான் என்னை புரிந்து கொள்ள முடியும் சொல்றாரு. So this is very important to us to understand that Krishna during the before the battle of Kurukshetra, he was standing in front of Arjuna in the chariot. So therefore now Krishna explained to Arjuna that this form is the original form of Krishna. அதாவது குருச்சேத்திர போர்க்காலத்துல பாத்தீங்கன்னா நம்ம அர்ஜுனன் அவர் கிருஷ்ணன் கூட தான் நிக்கிறாரு. அப்ப நிறைய விஷயங்கள் பேசி முடிஞ்ச பிறகு அவர் சொல்றாரு, என்னுடைய இந்த 2 கை ரூபம் இதுதான் சுயம் பகவான் ரூபம், இதுதான் நீங்க புரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லி சொல்றாரு. So when Krishna said to Arjuna, now you should only by the personal surface, undivided personal surface, by pure personal surface, you can understand me, which is now standing in front of you. அதாவது ஏன் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனன் சொல்றாரு, அதாவது தூய்மையான பக்தியாலையும் அது எந்த எதிர்பார்ப்பு இல்லாத பக்தியால மட்டும்தான் நீ என்னை இந்த 2 கை ரூபத்தில் இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ணரை புரிஞ்சு கொள்ள முடியும். ஏன் அவர் சொல்றாரு? So that
Lord Krishna, only if you understand me in this form, in front of you standing like me, like now, what you see me, you will enter to me. அதாவது Enter into the mystery of my understanding. அதாவது வந்து இந்த ரூபத்துல வந்து நீ வந்து என்னைய பார்க்கும் பொழுது, இந்த ரூபத்துல நீ என்னைய இந்த தரிசனம் எடுக்கும் பொழுது, என்னை வந்து என்னோட லோகத்துல நீ வந்து என்னை வந்து கண்டிப்பா வந்து அடையலாம் அப்படி சொல்றாரு. So therefore, we will read some of the Prabhupada explanation, because in this very long explanation, but Prabhupada also explained different way how the people can understand God. அதாவது வந்து இந்த பிரபுபாதத்துல இந்த பொருள் வந்து எல்லாத்தையும் வந்து சொல்லி கம்ப்ளீட்டா சொல்லியிருக்காரு. அது வந்து பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் வந்து எந்தெந்த வகையில வந்து வேறுபடுறாரு, எந்தெந்த வகையாக அவர் வந்து வெளிப்படுத்துற சொல்லியிருக்காரு. So here, Prabhupada explained that Krishna can be understood only by the process of undivided personal self. கிருஷ்ணரை வந்து நம்ம வந்து இங்க வந்து அந்த அன்டிவைடட் பிரிக்க முடியாத அந்த பக்தி கொள்கை மூலமாக என்னை புரிந்து கொள்ளுன்னு சொல்றாரு கிருஷ்ணர். He explicitly explained this in this verse, so that unauthorized commentators who try to understand Bhagavad Gita by speculative process will know that they are simply wasting their time. அதாவது வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து குணபாதர் என்ன சொல்றாருன்னா, அதாவது இந்த ஸ்லோகத்தை கிருஷ்ணர் வந்து இது பண்றாரு, அத்தாரைஸ் பண்றாரு. அதாவது வந்து கிருஷ்ணரை பகவானை வந்து நம்ம அதாவது வந்து முழு கடவுளாக கிருஷ்ணரை வந்து அவர் வந்து உருவம் இருக்கு. ஆனா வந்து இதுல வந்து என்னன்னா, யார் கடவுள் பகவத்கீதை படிச்சுட்டு கடவுள் இல்லை அதாவது வேற விஷயம் சொல்றாரோ அதெல்லாம் தவறு வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து அவர் வந்து முறையிட்டார். So here, by this two center of this Prabhupada we can understand. First, Prabhupada explained what already explained Krishna's statement directly. That Krishna is the supreme personality of Godhead. அதாவது இந்த ஸ்லோகத்துல முக்கியமான ஒரு விஷயம் வந்து என்னன்னா, கிருஷ்ணரை டைரக்டா சொல்றாரு, அவரு நேரே சொல்றாரு, நான் தான் முழு கடவுள், நீ என்னை அடைந்தா இந்த ரூபத்தை தான் நீ வழிபடணும்னு சொல்றாரு. And Krishna is the supreme personality of Godhead can be only understood by undivided devotional service. That means by pure devotional service. அதாவது கிருஷ்ணரே முழு கடவுள், அவரை அறிந்து கொள்ளணும்னா, அவரை தெரிந்து கொள்ளணும்னா தூய்மையான பக்தி கொண்டு அதை செய்தால் மட்டும்தான் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணனை புரிந்து கொள்ள முடியும். This is the purpose of reading studying Bhagavad Gita. இதனால தான் நம்ம வந்து பகவத்கீதை நம்ம படிக்கணும். And this is also the purpose of Krishna speaking Bhagavad Gita to Arjuna. இதுக்காக தான் பகவத்கீதை வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து குருக்ஷேத்திரத்துல வந்து பேசுறாரு. So therefore, we must study Bhagavad Gita as it is under the direction, under the guidance of Guru Parampara. They will understand who Krishna is. யார் வந்து குருவோட அடைக்கலத்துல சேர்ந்து இந்த பகவத்கீதை படித்து புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்க தான் வந்து இந்த பகவத்கீதை உண்மையான சாரம் என்னன்னு சொல்லி புரியும். But we know also that there are many commentators of Bhagavad Gita in the society. அதாவது இந்த பகவத்கீதை உண்மை ஒரு தவிர்த்து மற்ற சொசைட்டியில் மற்ற பகவத்கீதைகளும் இருக்கின்றது. And Krishna as the supreme personality of Godhead here already understood by undivided devotional service. அதாவது கிருஷ்ணரை இங்க வந்து ஒரே ஒரு வகையில் தான் புரிந்து கொள்ள முடியும், உண்மையான பக்தி கொண்டு, பிரிக்க முடியாத பக்தி கொண்டு தான் புரிந்து கொள்ள முடியும். So therefore, the next sentence Prabhupada said, there are many commentators of Bhagavad Gita. They try to understand God by speculative knowledge. அதாவது இங்க புறப்பாடு அடுத்த விஷயம் என்ன சொல்றாருன்னா, இங்க நிறைய பேர் வந்து பகவத்கீதையை வந்து படிக்கிறாங்க, கிருஷ்ணரை புரிஞ்சு கொள்ளாங்க, சொந்த மன கற்பனையில கிருஷ்ணரை புரிஞ்சுன்னு சொல்லி நினைக்கிறாங்க, கடவுளை புரிஞ்சுன்னு நினைக்கிறாங்க. So by speculative knowledge, no one can understand God. No one can understand Krishna as it is. அதாவது சொந்த கற்பனை மூலமாக கடவுளையும் சரி எதையும் சரி நம்ம புரிந்து கொள்ள முடியாது. So we know also in the society there are many confusion. They think that
Brahman is the resource, the supreme personality of Godhead, and then by the light of Brahman and with Krishna conscious and then speaking about Gita like that. So if we study the 11th chapter Bhagavad Gita, we can understand who Krishna actually is. அதாவது வந்து இந்த மனக்கற்பனையில் இருக்கிறவங்க எப்படி புரிஞ்சுக்கிறாங்கன்னா பிரம்மர் தான் வந்து இந்த லோகத்தை வந்து படைக்கிறாரு, அப்படி ஜோதி மூலியமாக வந்து பிரம்மருக்கு வந்து ஒரு சக்தி கிடைக்குது. இந்த மாதிரி பல பல வகையில வந்து அவங்க ஒரு கற்பனையில வந்து இந்த உலகத்தை பற்றி புரிஞ்சுக்க நினைக்கிறாங்க. ஆனா உண்மையிலே வந்து நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்னா பகவத்கீதை உண்மையுறை, அதாவது எஜுகேஷன் படிக்கும் பொழுது அதுக்குள்ள தெளிவாக போடப்பட்டிருக்கு. So now in this society, especially I think in India, there are many people claim that themselves as God. அதாவது வந்து இந்த சமூகத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்பெஷலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியர்கள் மத்தியிலும் சரி இந்தியாவிலும் சரி, அதாவது வந்து கடவுள்னு ஒரு வரும்போது நான் கடவுள்னு வந்து சொல்லிக்கிட்டு நிறைய பேர் வந்து அதை வந்து கிளீன் பண்ணிக்கிறாங்க. அதாவது அவங்க தனியாக கடவுள் சொல்லிக்கிறாங்க. But they claim themselves as God, but they don't have any qualification, any power of God. அதாவது வந்து கடவுள்னு சொல்றவங்களுக்கு அவங்க எந்த வகையான சக்தியும் கிடையாது, எந்த வகையான தகுதியும் கிடையாது. Not only in this Kali Yuga, but when Krishna was present in this world, when he was present, even there are many asuras also claim themselves as God. அதாவது வந்து பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணன் முழுமுதல் கடவுளாக கிருஷ்ணரே பூமிக்கு வந்த பிறகு கூட அவர் இருக்கும்போது கூட நான் கடவுள் சொல்லி அவருக்கு முன்னுக்கே வந்து சொன்னவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. Even he challenged Krishna, oh Krishna, I am a real God. So then make another two and all stand like that and put them on the shoulder like that, and then he claimed himself as God. அதாவது வந்து பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் முன்னுக்கே வந்து அதாவது நான் தான் கடவுள் சொல்லி 4 பேர் ரூபத்துல பிறகு வந்து அவர் போட்டுக்கவே அந்த கௌதம மணி மாலைகள் இந்த மாதிரிலாம் போட்டுக்கிட்டு நான் தான் கடவுள்னு சொல்லிட்டு அவர் முன்னுக்கே வந்து அது வாதம் செஞ்சவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. Even he challenged Krishna, oh Krishna, just give your I am the real Vishnu, I am the real God. You not qualified to have Sudarshan Chakra. Just actually meant for me, that he challenging Krishna and to Krishna to give him that person Sudarshan Chakra. அதாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணா உனக்கு வந்து சுதர்சன சக்கரத்தை வச்சிருக்கிறது தகுதி கிடையாது, அதனால உன்னோட சுதர்சன சக்கரத்தை வந்து என்கிட்ட நீ கொடுத்துரு அப்படி வந்து கிருஷ்ணகிட்ட நேரடியாக வந்து வாதாடினாரு. அதாவது வந்து ஓகே உனக்கு சுதர்சன சக்கரம் வேணுமா நான் தர சொன்ன சுதர்சன சக்கரத்தை வந்து நேராக வந்து வேகமாக விட்டாரு. பிறகு வந்து அந்த சுதர்சன சக்கரத்தோட வேகமும் இது தாங்க முடியாம பிறகு அந்த அசுரன் கொல்லப்பட்டார். So like that, people claim themselves as God, but they have no and all qualification of God. அதனால மனிதர்களுக்கு என்னைக்குமே வந்து கடவுள் ஆகிறதுக்கு தகுதி என்னைக்குமே கிடையாது. So how we can understand and accept Krishna as the supreme personality of Godhead? எப்படி நம்ம வந்து கிருஷ்ணரை முழுமுதல் கடவுளை எப்படி எந்த வழிமுறையில் நம்ம வந்து ஏற்றுக்கொள்வது? First in Bhagavad Gita itself, in this chapter, first Krishna showed the universal form. பகவத்கீதையில பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல வந்து அவர் வந்து தன்னை எப்படி வெளிப்படுத்துறாருன்னா விஸ்வரூபத்தின் மூலமாக அவர் வந்து தன்னை வெளிப்படுத்துறார். And here also in this Bhagavad Gita, Krishna said that this form was first time shown by Krishna to Arjuna. He never showed this form, this universal form before Arjuna. அதாவது அர்ஜுனன் சொல்றாரு, அர்ஜுனா இந்த உருவத்தை நான் உனக்கு தான் முதல் வாட்டி நான் உனக்கு காட்டுறேன், இது முன்னே இந்த உருவத்தை யாரும் வந்து பார்த்தது கிடையாது. In this universal form, Krishna already showed that to Arjuna that he already killed all the army in Kurukshetra, even all the Kauravas, and only 5 hours was left. This already showed by Krishna. அதாவது வந்து அந்த விஸ்வரூபத்தை வந்து பார்க்கிறாரு அர்ஜுனனே, அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பஞ்ச பாண்டவர்களை தவிர மற்ற எல்லாரும் வந்து கிருஷ்ணால வந்து கொல்லப்படுறாங்க. By seeing this universal form, Arjuna become frightened. அதாவது வந்து இந்த உருவத்தை பார்த்த பிறகு அர்ஜுனால வந்து பொறுத்து கொள்ள முடியல, அவங்க வந்து கொஞ்சம் வந்து மனம் கலங்கி கொஞ்சம் பயந்து போறாரு.
So therefore, Arjuna offering praise to Krishna and offering obeisances from front, from behind, from left side, right side, from so like that. Arjuna expressing his respect to the universal form of Krishna. அதாவது வந்து இந்த விஸ்வரூபத்தை பார்த்த பிறகு அர்ஜுனன் வந்து அவர் வந்து எல்லா இடத்துலையும் பகவானுடைய ரூபத்தை பார்க்குறாரு. அதனால வந்து எல்லா இடத்துலையும் வந்து பகவானுக்கு வந்து நமஸ்காரம் என்ற அவரோட மரியாதை செலுத்துறாரு. So then Arjuna prayed to Lord Krishna. So Lord Krishna to show to Arjuna this the four-headed form, and then after so this four-headed form, Vishnu form, and then Krishna coming back into this original form. அதாவது வந்து அர்ஜுனன் வந்து பிரார்த்தனை செஞ்ச பிறகு அவர் வந்து விஸ்வரூபத்திலிருந்து மாறி 4 கை ரூபத்துக்கு வந்தாரு. பிறகு வந்து அவருடைய நித்தியமான ரூபமாக இருக்கக்கூடிய 2 கை ரூபத்தை வந்து காட்சி கொடுத்தாரு கட்சியாக. So therefore, Srila Prabhupada said in this report that whoever claims himself as God, he has to challenge them. Whether he can show this universal form, or headed form, or as in the form of Krishna, like that. அதாவது யாராச்சும் வந்து நான் கடவுள் என்று சொன்னாங்கன்னா நீங்க அவங்களை வந்து கேள்வி கேட்கலாம். உங்களால் வந்து விஸ்வரூபத்தை காட்ட முடியுமா, உங்களால் 4 கை ரூபத்தை காட்ட முடியுமா, இந்த மாதிரி நீங்க வந்து கேள்விக்கு உங்களுக்கு உரிமை இருக்கின்றது. The second, we can see also in Srimad Bhagavatam from this childhood pastime, Krishna already show unlimited power. Why is no one in this even the demigod or other form of avatara can do what Krishna performed in Vrindavan. அதாவது வந்து பாகவத புராணத்தை வந்து பார்த்தோமே ஆனால் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் வந்து தான் சின்ன வயசுல பிறக்கும் போதே வந்து தன்னோட சக்திகள் என்னன்னு சொல்லி காட்டுறாரு. What to speak of killing many asuras like that? அதாவது வந்து நிறைய அசுரர்களை வந்து சாவடிக்கின்றார். Like Prinavarta, Asura, many other asuras. நிறைய Asura, like that. Many asuras was killed by Krishna. அவர் தான் சின்ன வயசுல இருக்கும் போதே வந்து அவரோட பெருசா இருக்கக்கூடிய அசுரர்களை திராவதா, அகாசுரா, பகாசுரா இந்த அசுரர்களை வந்து ரொம்ப வந்து இயல்பாக சாவடிக்கிறார் அவர். Actually, it's not Krishna himself doing all this thing of killing the asuras like that. Only the form of Vishnu or Narayana in the body of Krishna. Because when Krishna, the supreme personality of Godhead, appeared in this world, all the avatars was inside Krishna. Because Krishna is the resources of all avatars. Avatarana Karana, which is the cause of all causes. அதாவது வந்து இந்த அசுரனா சாவடிக்கிறது வந்து நம்ம பார்த்தோமேனா வெளியில வந்து பார்த்தா நம்ம கிருஷ்ணன் சாவடிக்கிறது இருக்கும். அவன் உள்ளுக்குள்ள உண்மையிலேயே நாராயணன் தான் வந்து அந்த அசுரனை சாவடிக்கிறார். ஏன்னா பகவானுக்குள்ள வந்து எல்லா வகையான அவதாரங்களும் அவருக்குள்ள தான் வந்து இருக்கிறாங்க. அவர் வந்து சர்வ காரணம். Krishna in this Govardhan Leela, even he can uplift the Govardhan tail by his ring, the left finger, the small finger of left hand, just hold the Govardhan tail for 7 days like that. அதில் முக்கியமான ஒரு லீலை வந்து பார்த்தோமே ஆனால் கோவர்தன லீலை. அவர் வந்து தன்னுடைய இடது கையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொந்த வரல வந்து 7 நாள் வந்து இந்த மலையை வந்து தூக்கி வச்சு இருந்தார். And also the other Leela, we can explain that Krishna, how he can explain himself as power man, as God like that, when in the Brahma Mohana Leela, Brahma become wisdom, he was testing Krishna, and by stealing his friend, the power boy and God like that, and to make Krishna's confused. அதாவது வந்து ஒவ்வொரு முக்கியமான லீலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரம்ம விமோக லீலா. பிரம்ம விமோக லீலையில் வந்து பார்த்தோமே ஆனால் அது வந்து பிரம்மதேவர் வந்து ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை வந்து புரிந்து கொள்ளாம அவருடைய சக்தியை புரிந்து கொள்ளாம அவருடைய மாடுகள் அவருடைய கோபுரங்களை வந்து கடத்திட்டு போனாரு. ஆனா அந்த நேரத்தில் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து எதுவும் கவலைப்படாம தன்னை வந்து நிறைய விதத்துல வந்து கோபுரங்களாகவும்
தன்னுடைய பசுக்களாகவும் அவர் வந்து விரிவாக்கம் செய்தார். I think all of you already read. இது வந்து எல்லாரும் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்காங்க. Who know this Leela? All know, yeah? Yeah. So before this Brahma stealing all the cow and Krishna spread and before in the morning Krishna already set all of his friend because his friend entered into the mount of Agasura and then finally Krishna was killed. Agasura was killed. அதாவது வந்து இந்த பிரம்ம விமோக லீலா நடக்கிறதுக்கு முன்னுக்கு, அதாவது வந்து பிரம்மர் வந்து இந்த கிருஷ்ணருடைய கோபர்களையும் இந்த பசுக்களையும் கடத்துறதுக்கு முன்னுக்கு அன்னைக்கு காலையில் என்ன நடந்ததுன்னா, அந்த கோபர்கள் பசுக்கள் எல்லாம் வந்து அகாசுரன், அதாவது பெரிய பாவமே ஒரு அசுரன் இருப்பார்ல, அந்த அகாசுரன் வாயில போயிட்டு அவங்க எல்லாம் இதாக இருப்பாங்க, உள்ள மாட்டிக்குவாங்க. அப்ப காலையில வந்து அகாசுரனை சாவடிச்சுட்டு அப்போ அதுக்கப்புறம் வந்து மாடு மேய்க்க போயிருப்பாரு. So how Krishna protecting all his friends when the forest fire, great forest fire was there. அதே போல வந்து இன்னொரு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, காட்டு தீ வந்து வரும்போது எப்படி வந்து தன் பக்தர்களை காப்பாற்றா சொல்லி அந்த ஒரு லீலையை அவர் வந்து செஞ்சு காட்டியிருக்காரு. So when the forest fire and then all Krishna's friends become frightened, oh Krishna, save me, like that. And then Krishna asked them to just close your eyes, and then Krishna just swallowed all the forest fire, the fire. அதாவது வந்து அந்த கோபுரம் சொல்றாங்க, கிருஷ்ணா எங்களை காப்பாற்று, கிருஷ்ணா காப்பாற்ற சொல்லும் பொழுது அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, கிருஷ்ணா என்ன சொல்றாருன்னா வந்து, நண்பர்களே நீங்க வந்து ஒரு கண்ணை மூடிவீங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்ப வந்து அந்த மொத்த நெருப்பை வந்து கிருஷ்ணர் வந்து தன்னோட வாயில் இழுந்தார். So therefore, by studying Srimad Bhagavatam, by understanding all this Krishna's Leela, so we will not be withered by so-called false people who claim themselves as God. அதாவது நம்ம பாகவத்தை வந்து நம்ம வந்து நன்றாக படித்து புரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஆனால் நம்ம வந்து வேற மக்கள் வந்து நாம் கடவுள்னு சொல்லி ஏமாத்துறாங்கல்ல, அந்த மாரி வந்து ஒரு இடத்துல போய் நம்ம போய் ஏமாற மாட்டோம். So therefore we have to try to understand Krishna by pure devotional service, by undivided devotional service. அதாவது தயவு செய்து வந்து பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் வந்து புரிந்து கொள்ளுங்க தூய்மையான பக்தி மூலியமாக. There also one can perform penance in accordance with this principle. For example, to undergo serious penances, one may observe fasting on Jasmashtami. This is the way. Prabhupada here explained in this purport that how we can understand Krishna by purifying our mind, our heart, like that, and by performing devotional service. அதாவது இங்க வந்து கிருஷ்ணர் வந்து அழகாக சொல்லுகின்றார். அதாவது வந்து பக்தி செய்யறது மூலியமாக எந்த அளவுக்கு நம்ம மனசையும் புத்தியும் தூய்மைப்படுத்தி எப்படி கிருஷ்ணர் அடைய முடியும்னு சொல்கிறார். Those who are experienced students of Vedic literature can learn about him from the Vedic literature in so many ways. So we already explained that there are many Vedic literature. By learning the Vedic literature, we can understand Krishna. So also to understand Krishna, we have to do some tapasya, but not so much. Like at least we fasting on Ekadashi, fasting on Janmashtami, like that. Just only some beauty was explained by Srila Prabhupada. As far as அதாவது வந்து பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் வந்து முழு கடவுள். அவரை அடையணும்னா நம்ம கண்டிப்பா வந்து சிறு அளவு நம்ம வந்து தபஸ் பண்ணி ஆகணும். ஆனா அது எந்த மாதிரினா வந்து ஏகாதசி விரதங்கள் எடுக்கிறது, அந்த மாதிரி விஷ்ணு தத்துவங்கள், ஜென்மாஷ்டமிக்கு வந்து இந்த மாதிரி நம்ம விரதங்கள் எடுக்கிறது, இந்த மாதிரி வந்து சிறு சிறு விரதங்களுக்கு மூலியமாக இது வந்து தபஸ் தான். அது மூலியமாக நம்ம வந்து பகவான் கிருஷ்ணரை வந்து அடைய முடியும்.
So Prabhupada also explained here, as far as charity is concerned, it is claimed that charity should be given to the devotees of Krishna who are engaged in personal service to spread the Krishna philosophy or Krishna consciousness throughout the world. So here Prabhupada explained that if we cannot be fully engaged in Krishna consciousness, also we can engage our by giving charity, like that. So this is also to purify ourselves from karmic reaction. So therefore, here Prabhupada explained that charity should be given to the Guru or to the devotees who engage themselves in teaching this Krishna consciousness over the world. Right? அதாவது வந்து தானங்கள் வந்து கொடுக்கறது மூலியமாக அதே சமயத்தில் வந்து நம்மளுடைய இருதயங்கள் தூய்மையாகும். அந்த மாதிரி தானங்கள் வந்து முக்கியமாக யார் கொடுக்குறா, கிருஷ்ண பக்தியில் ஈடுபடுறவங்களுக்கு, கிருஷ்ண சேவை இருக்கிறவங்களுக்கு அவங்க கொடுத்ததுனால பகவான் தெளிவாக நம்மளுடைய இருதயம் தூய்மையடையும். So here also Lord Chaitanya was appreciated by Rupa Goswami as the most beneficent man of charity because love of Krishna, which is very difficult to achieve, was distributed freely by him. So here Prabhupada also mentioned when Srila Rupa Goswami met with Chaitanya Mahaprabhu, and he addressed Chaitanya Mahaprabhu by offering obeisances. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishna Chaitanya Namine Gora. I offer my respectful obeisances unto Lord Gaura. Namni Gaura Krishna Gaura. Unto Lord Gaura, who are non-return from Krishna himself, is the most beneficent among the incarnation. Is the most beneficent, the most charitable, because he gave all the people in Kali Yuga love of God. He gave Krishna Prema to all and one and all. அதாவது முதல்ல வந்து தானம் சொல்றதுக்கு சில புரோபாதங்கள் வந்து ஒரு மிக அருமையான ஒரு உதாரணம் கொடுக்குறாரு. அதாவது என்னன்னா, ரூப கோஸ்வாமி வந்து அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் சைத்தன்ய மகம் வரும்போது நமோ மகாவதன்ய கிருஷ்ண பிரியம் பிரதாய கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண சைத்தன்ய நாம கௌ கிருஷ்ண அதாவது வந்து சொல்றாரு, மகாபிரபு வந்து சாசா பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே அவர் வந்து இந்த கலியுகத்தில் வந்து தானம் கொடுக்குறாரு. என்ன பண்றாருன்னா, கிருஷ்ணருடைய அன்பை வந்து எல்லா இடத்துலையும் வந்து அவர் கொடுத்து வந்துருக்காரு, அவருக்கு ஒரு நமஸ்காரம் சொல்லி சொல்றாரு ரூப கோஸ்வாமி. So Prabhupada also said, so if one gives some amount of his money to the person involved in distributing Krishna consciousness, that charity given to spread Krishna consciousness is the greatest charity in the world. இந்த தானங்கள் வந்து கிருஷ்ண பக்தருக்கும் சரி கிருஷ்ண சேவைகளுக்கு கொடுக்கும் பொழுது அது வந்து கிருஷ்ண பக்திக்கு வந்து நம்ம வந்து பயன்படுத்தும் போது அந்த தானம் வந்து மிக உயர்ந்த தானமாக கருதப்படுகிறது. So like here, all the members of this congregation member here, must be already spent the money and energy, time, everything, to worship God, our Lord here, and to decorate this place, or to build this house like that, to take this consciousness. This is considered as the very noble charity, the real charity. அதாவது வந்து இந்த ஆலயத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பகவான் இருக்கிறார், அதாவது வந்து இந்த அழகான ஆலயம் இருக்கு. அப்போ இங்கே வந்து பக்தர்கள் இருக்கிறாங்க. அப்போ இதுக்கு வந்து காசு, அந்த பணம், அப்புறம் வந்து நேரம், அப்புறம் அவங்க உழைப்பு கொடுக்குறாங்க. இது வந்து இந்த தானம் வந்து மிகப்பெரிய தானம். இது கிருஷ்ண பக்தியில் முன்னேற்றத்துக்கும் நம்ம இறை தூய்மைப்படுறதுக்கு உதவும். So all Prabhupada and Mataji already, like Prabhupada already doing the greatest charities. அதாவது பிரபா சொல்ற மாதிரி நீங்க செய்யறது வந்து மிக அருமையான தானம். And Prabhupada continue, and if one worship as prescribed in the temple of India, there are always some statue, usually Vishnu or Krishna. That is a chant
to progress in offering worship and respect to the Supreme Personality of Godhead. For the beginners in the personal service of the Lord, temple worship is essential, and this is confirmed in Shweta Upanishad. So like that, beside you, the devotees already give, spend money to, and also doing worship also according to what already directed by Prabhupada. We are following the principle of this thing. So this is appreciated by Prabhupada. This is very noble activity. This is the devotional service. All Prabhu and Mataji already done. We will done like that. This is very pure and noble activities. That means all Prabhu and Mataji also already perform pure devotional service according to Prabhupada. அதாவது வந்து புதிதாக வரக்கூடிய பக்தர்களுக்கு வந்து முதல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆலயத்தில் இருக்கக்கூடிய சேவை செய்வது, விக்கிரகங்களுக்கு வந்து சேவை செய்வது, அவங்க கோயிலில் உள்ள சில புரோபாதம் கொடுக்கக்கூடிய விதிமுறை கடைப்பிடிச்சு, இந்த கோயிலில் உள்ள விதிமுறைகளை கடைப்பிடிச்சு நம்ம பக்தி சேவை செய்வது. அப்போ வந்து இதை வந்து செய்யும் பொழுது பிரபு மாதாஜி அவங்களுடைய இருதயங்கள் பக்தி அது வந்து ரொம்ப தூய்மையாக ஆகும். So here also Prabhupada recite from Shweta Upanishad. Yasya deve parabhakti yata deve tata guru tasya hrive kakita vijata prakasante mahatmana. Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So, this verse is very important for us. The meaning is that one who has unflinching devotion for the Supreme Lord and is directed by the spiritual master, in whom he has similar unflinching faith, can see the Supreme Personality of Godhead by revelation. So that means, if we engage ourselves in unflinching devotional service under the guidance of spiritual master, and at the same time also we offer this devotional service, pure devotional service to Guru. So then all this revealed scripture will reveal to us. The Supreme Lord also will automatically reveal to us. அதாவது வந்து சொன்ன ஸ்லோகத்தை படி பார்த்தீங்கன்னா யக்ஷாதேவி பராபக்தி யதாதேவி ததான் குரு. இந்த ஸ்லோகத்தை படி பார்த்தா அதாவது நம்ம வந்து பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கு வந்து தூய்மையான பக்தி செய்யணும். ஆனால் அதே நேரத்தில் நம்ம வந்து குருவுக்கு வந்து நம்ம வந்து பக்தி செய்யும் பொழுது, அவரை திருப்திப்படுத்தும் பொழுது தென் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் திருப்தி அடைவார். அவர் வந்து திருப்தி அடைஞ்சாதான் நம்மளுக்கு சாஸ்திரங்கள் வந்து நமக்கு வந்து புரிய ஆரம்பிக்கும். So this is the way how we can understand spiritual by offering devotional service to Krishna and by the guidance of Guru, and at the same time also we offering our devotional service, our service also to the Master. By this, simultaneously offering to Guru and to Krishna devotional service, then all the secret of scriptures will be revealed to us. அதாவது வந்து இதுதான் வந்து சிறந்த வழி பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் வந்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு. நம்மளோட பக்தி வந்து குருவுக்கும் அப்புறம் வந்து கிருஷ்ணருக்கும் வந்து நம்ம வந்து ஒரே நேரத்தில் வந்து செய்யணும். அப்போ குரு திருப்தி அடையும் போது கிருஷ்ணன் திருப்தி அடைவார். அப்போ நம்மளுக்கு வந்து சாஸ்திரங்கள் வந்து நமக்கு வந்து இயல்பாக வந்து நமக்கு புரிய ஆரம்பிக்கும். So therefore we have to increase our faith, and have unflinching faith to Guru and Krishna, and follow service to Guru and Krishna simultaneously, with the full faith like that. Then all the literature will reveal to us. This is Prabhupada explained. One cannot understand Krishna by mental speculation,
for one who does not take personal training under the guidance of a personal master, it is impossible even to begin with to understand Krishna. அதாவது வந்து இந்த இதுதான் வந்து சிறந்த வழி பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் வந்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு. அதாவது வந்து குருவை வந்து நம்ம வந்து ஒரு வழிகாட்டுதலாக எடுத்துக்கிட்டு குருவோட வழியை நம்ம வந்து பின்பற்றணும். அப்படி வந்து பின்பற்றலைன்னா நம்ம வந்து சாஸ்திரம் புரியாது, நம்மளோட சொந்த மன கற்பனையில வந்து நம்ம வந்து ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்க ஆரம்பிக்கும். அதனால குருவோட கருணை மூலமாக தான் எனக்கு கிருஷ்ணன் கருணை கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து சாஸ்திரங்கள் புரிய ஆரம்பிக்கும். The word "to" is specifically used here is to indicate that no other process can be used, can be recommended, or can be successful in understanding Krishna. அதாவது வந்து இது வந்து தூ என்ற வார்த்தை வந்து பாயப்பட்டிருக்கு. அது வந்து என்னன்னா இந்த பக்தி பாதையை தவிர, இந்த பக்தியை கொண்டு தவிர வேற ஒரு வழி மூலியமாக நம்ம கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்ள முடியாது. இது ஒண்ணுதான் ஒரே வழி. This is the process how we can understand Krishna. Yeah, because in Krishna, original form of Krishna, only can understood by the personal service, pure personal service only. இதுதான் வந்து ஒரே வழி. இந்த தூய்மையான பக்தி கொண்ட மூலியமாக மட்டும்தான் நம்ம வந்து 4 கை ரூபமாக இருக்கக்கூடிய விஷ்ணுவையும் 2 கை ரூபமாக இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ணரையும் நம்ம வந்து புரிந்து கொள்ள முடியும். So another word also Prabhupada, yeah, the word "na" used repeatedly in the previous verse, yeah, indicate that one should not be very much proud of such credential as an academic education in particular. One must take the devotional service of Krishna. Only then one can attempt to write commentaries on Bhagavad Gita. So this Prabhupada explained that no one can explain Bhagavad Gita by speculative knowledge or by different way, like only by bhakti. Yeah. So this is because Bhagavad Gita is not different from Krishna. To understand Bhagavad Gita also have to under the direction of Guru Parampara and also have to understood by bhakti. அதாவது வந்து பகவத்கீதை வந்து மனக்கற்பனையால் புரிஞ்சு கொள்ளக்கூடாது. அது வந்து குருவோடைய கட்டளைப்படி குருவோடைய அடைக்கலத்தோடு சேர்ந்து நம்ம வந்து இந்த பகவத்கீதை புரிஞ்சணும். அப்பொழுதுதான் வந்து நம்ம வந்து கிருஷ்ணரை புரிஞ்சுக்க முடியும். அப்பொழுதுதான் வந்து நம்ம பகவத்கீதையை புரிஞ்சு கொள்ள முடியும். So Prabhupada also said that the universal form and the forgotten form, like that, is the different form of Krishna expression, but the 200 form is the original form of the supreme form. அதாவது வந்து நீங்க வந்து பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் என்ன சொல்றாருன்னா, அவருக்கு வந்து எனக்கு வந்து நிறைய வகையான உருவங்கள் இருக்கு, நிறைய வகையான வந்து விரிவங்கங்கள் இருக்கு. ஆனா என்னுடைய ஒரிஜினல், என்னுடைய உண்மையானது வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னுடைய 2 கை ரூபமா இருக்கக்கூடிய இந்த ரூபம் தான் என்னுடைய உண்மையான உருவம்னு சொல்றாரு. He is the origin of all emanation. That means Krishna is the origin, the resources of all avatars. அதாவது வந்து இந்த 2 கை இருக்கக்கூடிய இந்த ரூபத்துக்குரிய பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் தான் எல்லா அவதாரமுக்கும் மூல காரணம். So like Lord Brahma also said it in Brahma Samhita. Yeah. It is considered Ishvara Parama Krishna Sajit Ananda Vigraha Anadir Adir Govinda Sarva Karana. Yeah. So here in this verse, Lord Brahma explained that Krishna is the origin of the spiritual personality of Godhead, and is the original of Govinda, and is the Sarva Karana Karana, and is the cause of all causes. அதாவது சில பிரம்மதேவர் என்ன சொல்றாருன்னா, அவரு வந்து சொல்றாரு பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே வந்து முழு முதல் கடவுள், அவரே வந்து எல்லா வகையான செயல்களுக்கும் காரணமும் அவர்தான் காரணம். Another person also in Bhagavatam said that Ete Chamsa Kalapamsa Krishnastu Bhagavan Swayam Indrari Vyapalam Lokam Paridayanti Yuga. So in every yuga there is incarnation, but among all the incarnation, Lord Krishna is Bhagavan Swayam, the original supreme personality of Godhead.
அதாவது வந்து சில பாகம் சொல்லப்படுது இது சாம்ச கலாம் கிருஷ்ணாஸ்து பகவான் சுயம். அதாவது வந்து எல்லா வகையான அவதாரங்கள் எல்லா வகையான யுகங்கள் இருந்தாலும் பல யுகங்கள் வந்தாலும் இந்த யுகத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தான் வந்து முழு முதல் கடவுள். அவர்கிட்ட இருந்து எல்லா வகையான அவதாரங்கள் வருகின்றன. So I will end my speech until here. Then I give time to Mandani to explain something. If we still have another 10 minutes, Yeah. we will end at 9 o'clock. Enough. 10 minutes enough. அதாவது வந்து மகாராஜா என்னுடைய பீஸை முடிச்சுட்டு சொல்றாங்க. இப்போ வந்து மகாராஜா வந்து கொஞ்சம் அவங்க கம்மி பண்ணுவாங்க. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Hare Hare. Hare Hare. This is now we are here together hearing about Bhagavad Gita who is spoken by Krishna. அதாவது வந்து இப்போ வந்து நம்ம கேட்டோம். இப்போ வந்து பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுன் கிட்ட வந்து சொன்னது. And this year, this verse, Krishna said, nobody will can see him. அதாவது வந்து கிருஷ்ணன் என்ன சொல்றாருன்னா என்னை யாரும் வந்து பார்க்க முடியாதுன்னு சொல்றாரு. And also Arjuna said, asking, how can we able to see? அப்ப கிருஷ்ணர் அர்ஜுனன் கேட்கிறாரு, அப்ப நான் உங்களை எப்படி பார்ப்பது பகவானே கேட்கிறாரு. Or to understanding. எப்படி உங்களை புரிந்து கொள்வது கேட்கிறாரு. There is here devotee who want to see Krishna or understand Krishna. இங்க இருக்கிற பக்தர்கள் யார் நினைக்கிறீங்க, யார் தெரியும் நினைக்கிறீங்க? Great, very great. And in the purport of Prabhupada, this is many things there. Because our consciousness very low, see, then also maybe not attentively, so we cannot understand what Prabhupada said. அதாவது வந்து சில பிரபுபாதர் வந்து இந்த ஸ்லோகத்துக்கு நிறைய வகையான விஷயங்கள் சொல்லிட்டாரு. ஆனா நம்மளுடைய புரிந்துணர்வு பத்தாதனால அந்த பிரபுபாதர் சொல்ல வர சொல்லி நம்மளால புரிந்து கொள்ள முடியாது. Although Maharaj gave so many explanations and very clearly there how Prabhupada explained in Purport. அதாவது வந்து மகாராஜ் வந்து ரொம்ப வந்து தெளிவாக சொல்லிக்கிறாரு கிருஷ்ணன் எப்படி புரிந்து கொள்வது என்று. So in this Purport also Prabhupada gave easy way to us. அதாவது வந்து இந்த ஸ்லோகத்தோட பொருள்ல பிரபுபாதர் வந்து எப்படி பகவானை புரிந்து கொள்ள சொல்லி ரொம்ப எளிமையான வழியை சொல்லியிருக்காரு. To understand him and also to see him. அவர் புரிந்து கொள்வதற்கும் அவர் பார்க்கிறதுக்கும் உண்டான வழியை சொல்லியிருக்காரு. How can we do that? எப்படி அதை நம்ம செய்வது? So now in the Purport, Prabhupada said and then mentioned about the Sweta Swantara Upanishad 6:23 that sloka is very good for us to guide us. அதாவது வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து பிரபுபாதர் வந்து ஒரு முக்கியமான ஸ்லோகத்தை வந்து கொடுத்துருக்காரு. ஸ்வேதஸ்வர உபநிஷத்து 6வது அத்தியாயம் 23வது ஸ்லோகத்திலிருந்து. அது ரொம்ப நம்மளுக்கு வந்து பக்திக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஸ்லோகம். So as Maharaj said that, and also singing, now I will sing and you are repeating. Okay? அதாவது வந்து இந்த ஸ்லோகத்தை நான் வந்து சொல்ல போறேன், நீங்க என் கூட தொடர்ந்து பின்னாடி சொல்லுங்க. Yasya deve parabhakti, Yasya deve parabhakti, Yasya deve katha guru, Yasya deve katha guru, Tasyati kakita hiyata,
Rakasante Mahatmana Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare What that meaning? If you want to see Krishna, to understand Krishna, that Prabhupada explained, and then he recite of the Sweta Swantara Upanishad. That sloka means Yasya Deve Param Bhakti. அதாவது வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து சில பிரபா சொல்றாரு யஷ்யா தேவி பராபக்தி. This means one who has unflinching devotion for the Supreme Lord, and this is the important one, and is directed by spiritual master. அதாவது வந்து இங்க என்ன சொல்றாருன்னா நம்ம வந்து பக்தி மீது வந்து பக்தி செய்யறதுக்கு முழு நம்பிக்கை வச்சுக்கணும். அது வந்து பகவான் கிருஷ்ணன் மீது, அதே சமயத்துல நம்ம வந்து குருவோட வழிகாட்டுதல்படி நம்ம வந்து செயல்படணும். இதுதான் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். In whom it has similar unflinching faith can see supreme personality of Godhead. யாருக்கு வந்து அந்த அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை இருக்கோ அவங்க வந்து கிருஷ்ணரை வந்து கண்டிப்பாக அடைய முடியும். So, first, if you want to see Krishna, to understand Krishna, must be have a guru. அதாவது வந்து இப்போ வந்து கிருஷ்ணரை அடையணும், கிருஷ்ணரை பார்க்கணும்னா கண்டிப்பாக நம்ம வந்து குரு கண்டிப்பாக நமக்கு தேவை. This is mutlak guru. Mutlak means absolutely. அதாவது வந்து கண்டிப்பாக வந்து நம்ம ஒரு சக்தி. Without guru, we cannot understand anything. அதாவது குரு இல்லாம நம்ம வந்து கண்டிப்பா வந்து கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்ள முடியாது. So guru is very prominent here to know Bhagavad. அதாவது வந்து குரு கண்டிப்பா தேவை. ஏன்னா நம்ம வந்து பரம்பரை நம்ம கிடைக்கிறதுக்கு குரு கண்டிப்பா தேவை. Then under the direction, they said, under direction of the spiritual master, directed by spiritual master, then we can understand and we can see Krishna. அதாவது வந்து குருவோட வழிகாட்டுதல் மூலமா மட்டும்தான் நம்ம அதை பின்பற்றும் போது மட்டும்தான் நம்ம வந்து கிருஷ்ணரை நமக்கு பார்க்க முடியும். No other way, no other way, no other way. வேற வழி கிடையாது. Nasteva, nasteva, nasteva. வேற வழி கிடையாது, வேற வழி கிடையாது. So now we can understand. Actually, very easy to understand Krishna and to see Krishna if we are surrender to our master. அதாவது வந்து கிருஷ்ணரை பார்ப்பதற்கும் அடைவதற்கும் ரொம்ப வந்து எளிமைதான். நம்ம வந்து கண்டிப்பா வந்து குரு கிட்ட சரணாகதி அடையணும். So who want to see Krishna, who want to understand Krishna, then must be surrender to spiritual master. கண்டிப்பாக நம்ம வந்து கிருஷ்ணரை அடையணும், கிருஷ்ணன் பார்க்கணும்னா நம்ம வந்து குரு கிட்ட சரணாகதி அடையணும். This is conclusion of that verse. அதுதான் வந்து குரு கிட்ட சரணாகதி அடையதான் இந்த ஸ்லோகத்துடைய முடிவு. Gurudev ki jai. So I end my speech because 10 minutes already.
So if any question or any doubt or any comment, please. எது கேள்வி இருந்தாலும் கேட்கலாம். Still have time for So, you can ask whatever. To see Krishna, he had too many questions, right? So, yes. But the finish it. Huh? You finish. Say finish it. Maharaj, this sloka, Krishna said, if you want to understand me, you must understand the two forms of Krishna, right? And this happened in where Kurukshetra war took place, that is outside Vrindavan. But the Swayam Bhagavan Krishna, two-hand form is Vrindavan. So is it the same for understanding him in the Kurukshetra war Krishna? Still we can get the Swayam Bhagavan Krishna in Vrindavan? ஹரே கிருஷ்ணா. குரு வந்து என்ன கேட்கிறாங்கன்னா, குருஷேத்திரத்தில் இருக்கக்கூடிய இரண்டரை இருக்கக்கூடிய பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் புரிஞ்சு கொள்வதனாலையும் அதே நேரத்தில் பிருந்தாவன் இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ணர் ரெண்டரை இருக்கிற கிருஷ்ணர் புரிஞ்சுக்கிறதும் சேமா கிருஷ்ணர் கேட்கிறார். So we can understand Krishna two-handed form. Here, Krishna said, this two-handed form of Krishna is the original Supreme Personality of Godhead. அதாவது இங்க பகவான் கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாருன்னா, ரெண்டு கை ரூபத்துல வந்து இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ணா வந்து சுயம் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் சொல்றாரு. As Swayam Bhagavan Krishna, he has different leela. சுயம் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா இருக்கு இரண்டு கை ரூபத்தில் கிருஷ்ணனுக்கு அவர் வந்து வெவ்வேறு வகையான லீலைகள் வந்து இருக்கின்றது. Here, we understand Krishna in two-handed form as Kurukshetra leela. இங்க இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ணர் வந்து நாம் வந்து குருஷேத்திர லீலை வந்து இருக்கின்றார். And also there is a Dwaraka leela also. அதே போல வந்து துவாரகையில வந்து கிருஷ்ணருக்கு அதுல லீலை இருக்குது. Here in Dwaraka leela, Krishna's manifested his opulence as the Supreme Lord. அதாவது துவாரகையில் இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ணன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து ஐஸ்வர்யத்தில் வந்து இருக்கின்றார். Because in Dwaraka, Krishna as the king there, and also they have they creating 16,000 palace, wife also in that. In every wife also get 10 children like that. So Krishna, so his opulence as the Supreme Personality of Godhead. அதாவது வந்து துவாரகையில் கிருஷ்ணா இருக்கிறாரு, அவர் வந்து ஐஸ்வர்யத்தில் இருக்கின்றார். அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து 16,108 மனைவிகள் 16,108 மாளிகைகள் கட்டி அங்கே வந்து ஐஸ்வர்ய பாவத்தில் அவர் வந்து அங்கே இருக்கிறார். So then in Mathura, is the place where Krishna appears. First appears in the four-handed form and then change into baby, two-handed form as a baby. அதாவது மதுராவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல பிறக்கும்போது 4 கை ரூபத்தில் வந்து இருந்தார். பிறகு வந்து குழந்தையாக மாறும்போது 2 கை ரூபத்தில் மாறினார், சுயமாக மாறினார். And at the same time also, when Krishna appeared in Mathura, born from Vasudeva and Devaki, at the same time also, the Swayam Bhagavan Krishna, as the Supreme Personality original Supreme Personality of Godhead, also appeared in Vrindavan as the son of Yashoda, the son of Yashoda. அதாவது வந்து மதுராவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் வந்து அந்த சிறையில் வந்து பிறக்கும் பொழுது அதே நேரத்தில் பிருந்தாவனத்திலே வந்து யசோதாவுக்கும் நந்தமாஜனுக்கும் குழந்தையாக பிறந்தார். So therefore, in the Shastra was mentioned, Krishna in Dwaraka is Purna, then in Mathura is Purnatara, and in Vrindavan is Purnatama. அதாவது வந்து கிருஷ்ணர் வந்து 3 வகையாக பிரிக்கப்படுகின்றது. துவாரகையில் கிருஷ்ணன் வந்து பூர்ண கிருஷ்ணா, பிறகு அப்புறம் வந்து அதாவது வந்து கிருஷ்ணர் வந்து 3ஆக பிரிக்கப்படுகின்றார். துவாரகையில் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து பூர்ணா, அதுக்கப்புறம் மதுராவில் வந்து பூர்ண தரா, பிறகு வந்து பிருந்தாவனம் இருக்கும்போது பூர்ண தாமா.
So in this Mathura, Dwaraka, Mathura, and Vrindavan, this only can understand nicely by pure devotees. இந்த துவாரகை, மதுரா அண்ட் பிருந்தாவனம் இதில் வந்து கிருஷ்ணர் இருக்கக்கூடிய லீலைகளை வந்து நம்ம வந்து தூய்மையான பக்தி கொண்டால் மட்டும் தான் புரிந்து கொள்ள முடியும். So this Bombay was shown by Krishna in Kurukshetra Leela is for general people. அதாவது குருஷேத்திரத்தில் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து பொது இப்போ அது சொல்றது பொதுமக்களுக்கு வெளியில காட்டுக்காக அங்க வந்து 2 பேர் உள்ள இருக்கின்றார். But still, even Bhagavad Gita is already spread. Already translated by different people. Yeah, different language. But only after Prabhupada explained Bhagavad Gita as it is, then we become devotees. அதாவது பகவத்கீதை வந்து நிறைய மொழியிலும் நிறைய பேர் டிரான்ஸ்லேஷன் பொருளை கொடுத்துருக்காங்க. ஆனா பிரபுபாதர் வந்து உண்மையை கொடுத்த பிறகு மட்டும்தான் எல்லாரும் வந்து பக்தராக மாறினாங்க. So therefore, we can understand Krishna is different Leela in different places, different Leela was performed by Lord Krishna, but originally in Vrindavan is everything, is South everything also. கிருஷ்ணர் வந்து நிறைய இடத்துல நிறைய லீலைகள் வந்து அவர் செய்கிறாரு. ஆனால் வந்து அவர் வந்து உண்மையிலே வந்து 2 கை ரூபத்தில் ஸ்வயம் பகவான் எங்கே இருக்கின்றாருன்னா அவர் பிருந்தாவன் தான் வந்து இருக்கின்றார். In Dwaraka and Mathura, he showed his Aishwarya form, and in Mathura, his Aishwarya mixed with parental love also. But in Vrindavan, is complete in Parasa. Yeah, what is the Santa? By all the like trees, birds, animal like the cows, they are also expressing the love for Krishna. Yeah, and then Dashyarasa also they like mentioned Sarvan and Sarvan in the house of Yashoda, Mata, Nandamara, like that. And there is a friendship also, Sakyarasa, in the relation with Krishna with all his friends, with his common ones. And Vatsaya Rasa, how Nandamara, Yashoda Mata, and all the elderly Gopa and Gopi in Vrindavan, how they is showing love to Krishna like that. And the highest of the relation with Krishna, how they Gopi and especially Srimati Radharani expressing the love in Madhurya Rasa with Krishna. அதாவது வந்து கிருஷ்ணர் வந்து 3 வகையாக இருக்கு. நம்ம சொன்ன மாதிரி துவாரகையில் இருக்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐஸ்வர்ய லீலைகள் வந்து செய்கிறார். மதுராவில் இருக்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐஸ்வர்ய லீலை, பிறகு வந்து ஐஸ்வர்யா லீலையிலையும் பிறகு வந்து வாட்ஸ்லீலையும் மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கிறாரு எங்க மதுராவில். பிருந்தாவனத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5 வகையான ரசங்களாக வந்து அவர் வந்து தன்னை வந்து வெளிப்படுத்துறாரு. பக்தர்கள் வந்து அவருக்கு வந்து அன்பு பரிமாற்றம் செய்கிறாங்க. சாந்தரச மூலியமாக வந்து மிருகங்கள், பறவைகள், குருவிகள் அவர் பக்தி செய்து வந்து தாசியராஜத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய கோப்பர்கள், நண்பர்கள் வந்து அவர் வந்து அவருக்கு சேவை செய்கிறாங்க. பிறகு வந்து சக்கிய ரசத்தில் நண்பர் மூலியமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் கூட வந்து பல நண்பர்கள் வந்து அவர் வந்து கூட இருந்து விளையாடுவாங்க, இது பண்ணுவாங்க. பிறகு வந்து வாட்சலேயத்தில் பெரண்டல் அது வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா யசோதா என் நந்த மகாராஜா வந்து கிருஷ்ணர் வந்து அன்போடு பார்த்துக்குவாங்க. பிறகு மாதுரியிலே அன்பு பரிமாற்றம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கோபியர்கள் இருப்பாங்க, எஸ்பெஷலி ஸ்ரீமதி ராதாராணி அவரோட அன்பு பண்ணுவாங்க. So therefore, all forms of Krishna are one and not different, but the most complete are in Vrindavan. அதாவது கிருஷ்ணர் வந்து 3 வகையாக இருந்தாலும் முழுமையாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து பிருந்தாவனத்தில் தான். Any other question?